नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, प्रत्येक अध्याय भली गोटे सुंदर प्रसंग आपण मानक पई चयन करिछु। महाभारतर कथा समस्ते सबु कथा जानती आज्ञा, तथापि आमे ए पुराण पृष्ठार अनेक द्वंद्वर सरल समाधान करबा पई चेष्टा करिछु। आज मध्य सेही भली गोटे प्रसंग नैछु। कण पंडु शब्द भेदी बाण प्रयोग करिबा भूल थिला कि जंगल भ्रमण करुथिबा अवस्थारे निजर अज्ञतावशतः गोटे मैथुनरत मृग दंपति को शब्द भेदी बाण प्रयोग कले एवं ए शब्द भेदी बाण द्वारा ऋषि अग्निका देह त्याग कले। कारण ए मृग दंपति मध्यरु मृग जनक थिले माया रूपी अग्निका। ए अग्निका जते बेले देह त्याग करने पूर्वरु पंडु को अभिशाप देले, हे पंडु मैथुनरत अवस्था जेभली तुमे मोर हत्या कल, मु अभिशाप दौछि तमे मध्य सेमिति स्त्री संगम कले प्राण त्याग करिवो। ये प्रश्न उठुछि, पंडु कौन जानी शुणी अग्निका ऋषि को शब्द भेदी बाण प्रयोग करथिले कि अजाणतर जदि पंडु अपराध करथिले सेतिपई अग्निका ऋषि एमिति एक अभिशाप कहीं देले। द्वितीय कथा हेउछि, अग्निका गोटे मानव हेकरी मृग रूप धारण करके गोटे पशु सहित कहीं रमण करुथिले एवं ए अभिशाप पंडुक पई आशीर्वाद हैला ना अभिशाप हैला? एमिति अनेक प्रश्न को नहीं आज आम पुराण गंठी रे गंठी पड़ी पंडु शब्द भेदी बाण प्रयोग करिबा भूल थिला कि? आसंतु पुराण चर्चा को जिबा एवं ए गंठी को खुलिबा। राजा पंडु हेउछंती हस्तिनार राजा विचित्र बीर्यंकर क्षेत्रज संतान। ए पंडु थिले स्त्रैण, स्त्री मानक सहित सर्वदा रति क्रीड़ा करी 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 राज जखमार आक्रांत हेले एवं राज जखमा द्वारा देह त्याग मध्य कले। कुरुवंश रक्षा निमंते सत्यवतींकर निर्देश क्रमे व्यासंग औरसरु अंबिका गर्भरु जन्म हेले अंधपुत्र धृतराष्ट्र एवं अंबालिका गर्भरु जन्म हेले राजा पंडु। काहेकि तांको ना पंडु आज्ञा ना व्यासंगर औजसेनी तेजदीप्त शरीर को देखी अंबालिका शरीर पांडुर वर्ण धारण कला, तेणु तांकर गर्भस्थ संतान मध्य पांडुर वर्ण हो गला एवं तांकर जेतेबेले गर्भस्थ संतान भूमिष्ठ हैला से पिलार रंग भी हैला पांडुर, तांको ना दिया गला पंडु। शीर्ण होई पांडुरव नकुजे भजिले, एहा देखि व्यासदेव ताहंकु कहिले, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। एबे जेउ पुत्र गोटी होइब तुमार, पांडुर वर्ण होइब ताहार शरीर, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। ए पांडु हस्तिनार मौड़मणि हेले राजा, दिग्विजय करी अनेक सुनाम अर्जन कले आज्ञा, हस्तिना को गौरव मंडित कले। अपरपक्षरे बृहस्पतिंगर वंशधर प्रजापतिंग नंदन अग्निका ऋषि, ए अग्निका ऋषिंकर स्वतंत्रता कौन थिला आज्ञा? जन्म ठारू शेष पर्यंत केबे भी से सोई नाहंती कि भोजन ग्रहण करि नाहंती, अन्न ग्रहण करि नाहंती। जल एवं वायु आहार करी से कठोर तपस्या निमग्न रुहंती। जुग पर जुग, जुग पर जुग अतिक्रम करिगले सुद्धा अग्निका ऋषि केबे हेले तप भग्न करते नाही। एही मते बंचिले से जुग मनु तिनी
ऋषि तेजिले शरीर सत्य गला त्रेतया गला द्वापर जुग अतिक्रम करिगला तीन जुग पर जितेबाला कलिजुग आरंभ है कलिजुगर जितेबाला धर्म संकुचित है पापर मात्रा वृद्धि पाइला ये अग्निका ऋषि मन मन चिंता कले ये कलिजुगर बेसी दिन बंच रहा उचित नुह सत कथा आज्ञा कलिजुगर कलिहत मानव माने मृत्युंग देही चित्कार करुछंती हे भगवान जेते शीघ्र पारुछंती ये मोर संसार आमको उद्धार कर दियो प्रभु। महापंडित कालिदास कौन कहिछंती आज्ञा धर्म संकुचितम तपो विरहितम सत्यं च दूरगतम लोका धर्म भीता द्विजाचल भीता नारी वसांग मानवा निर्विर्जा पृथ्वी निरोषधीरसाम नीचांग महतम गत्वा हा कष्टम खलु वर्तते कलिजुगे धन्य मृत जे न रहा जे मरी जाउची से तरी जाउची आज्ञा पृथ्वी निर्बीज हो पापर भारा बढ़ी अनेक किसी घटना घटब मालिकार मानक कथा अनुसार तेणु ये कलिजुगर पराभव देखी अग्निका ऋषि चिंता कले आउ ये कलिजुगर बेसी दिन बंच रहा ठीक नुह मते देह त्याग करने को पड़ो एणु अग्निका ऋषि निज इच्छा देह त्याग करी मर जगत छाड़ी जिते स्वर्गलोक को गले कृतांत नगरी जमपुर में पहुँची गले आज्ञा अग्निका ऋषि जीवन में अनेक पुण्य अर्जन करथिले एमिति कि स्वर्गर इंद्र पद को प्राप्त होवार योग्यता निकट में थिला किंतु जमराज मृत्युर देवता कहले हे अग्निका ऋषि तमे अनेक पुण्य जीवन में अर्जन करिछ जने धर्मात्मा किंतु तमे दुईटी ऋण रे ऋणी होइछ एणु स्वर्गलोक तुम स्थान नहीं तमे नरक को जीव दुईटी ऋण कौन थिला दुईटी अपराध कौन थिला अग्निकांकर गोटे अपराध थिला अग्निका थिले पितृ ऋण रे ऋणी संसार करि नथिले विवाह करि नथिले बा ए संसार को तांक वंशर उत्तराधिकारी देई नथिले आउ कौन गोटे अपराध थिला ना गोटे नारी हत्या अपराध रे अपराधी थिले अग्निका एणु जमराज कहले हे अग्निका ऋषि आपण आउ जाई परिबेने स्वर्गलोक को एइठु आपण नरक को जिबे कारण आमे समस्ते पुत्र संतानटे कामना करिथांती काहेकि आज्ञा कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसु जाजपुरर प्रतिभा पराकाष्ठा सुंदर पदटे कहिसंती कौन पुणी पुत्र नाम एक उद्धरे से पुत नाम नरक साधु जाने प्रमाण वेद 16 साधु जाने पुणी पुत्र नाम एक उद्धरे से पुत नाम नरक पूत नामक गोटे नरकरू उद्धार करे बोली ता ना होची पुत्र जे जीवन रे संसार करिनी जे जीवन रे वंशर उत्तराधिकारी टे सृष्टि करिनी से पितृ ऋण रे ऋणी मन रखिबे आज्ञा आम जीवन रे समस्तंकर तीनिटा ऋण रे आमे ऋणी गोटे होची पितृ ऋण आ गोटे होची देव ऋण आ गोटे होची ऋषि ऋण एणु जमराज निकट में अग्निका ऋषि हाथ जोड़िले कहले हे जमराज मते आ गोटे थर पर सुजोग दिंतु मो जीवात्मा को पुणी थे मर्त्यपुर को प्रत्यावर्तन करने सुजोग दिंतु मो संसार करी मो पितांकर ऋण परिशोध करी पुनश्च मु आसबि अग्निका ऋषिंकर अनुरोध रे जमराज अग्निकांकर जीवात्मा को पुनश्च मर्त्य को फेरई देले मर्त्य पृष्ठ को फेरी आसिले अग्निका आज्ञा केमिति से वंश विस्तार करिवे जराजीर्ण अवस्था बयसर अपराह्न रे अग्निका ऋषि जेते झील को विवाह करने प्रस्ताव देले समस्त नास्ती बाणी शुणेले किए कहीं आज्ञा गोटे वृद्ध को विवाह करे निज जीवन को नष्ट कर कहना अग्निका ऋषि निराश ही पड़े मन मन चिंता कले
ମୋ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଅପୁତ୍ରକ। ଅପୁତ୍ରକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି ମହାପାପୀ। ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥାଟା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧାନ। ଏଣୁ ସଂସାର କରି ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବାପା ମା ମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ପିତୃ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ସଂସାର କରିବେ, ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ପିତୃ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଯେତେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ଦେଲେ ସମସ୍ତ କନ୍ୟାମାନେ ଏ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। କାରଣ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧକୁ କିଏ କାହିଁକି ବିବାହ କରି ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ? ଋଷି ଅଗ୍ନିକା ନିରାଶ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କରିବେ? କେମିତି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରି ପିତୃଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବେ? ଠିକ୍ ଏହି ସମୟର ଘଟଣା। ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ଘଞ୍ଚ ଲତା ଗହଳରେ ଚରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଋତୁସ୍ନାତା ମୃଗୁଣୀ ଉପରେ। ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆତ୍ମା ବତ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ଆତ୍ମା ତ ସର୍ବଭୂତରେ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ପଶୁ ମଣିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନଞ୍ଚ ସମାନମେତତ ପଶୁଭି ନରାଣାମ୍ ଧର୍ମ ହିତେଷାଂ ମଧିକ ବିଶେଷାମ୍ ଧର୍ମେଣ ହୀନା ପଶୁଭି ସମାନା। ମଣିଷ ଖାଉଛି, ପଶୁ ବି ଖାଉଛି। ମଣିଷ ଶୋଉଛି, ପଶୁ ବି ଶୋଉଛି। ମଣିଷର ଭୟ ଅଛି, ପଶୁର ବି ଭୟ ଅଛି। ମଣିଷ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ପଶୁ ବି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ସୁତରାଂ ମଣିଷ ପଶୁ ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା। ମଣିଷର ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଅଛି, ପଶୁ ନିକଟରେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ସମାନ। ଏଣୁ ଅଗ୍ନିକା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ଏ ଋତୁସ୍ନାତ ମୃଗୁଣୀକୁ ମୁଁ ରମଣ କରି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରେ ତ ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ତେବେ କେମିତି ରମଣ କରିବେ? ଏ ତ ମଣିଷ। ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ଗୋଟିଏ ମୃଗ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ମୃଗୁଣୀ ସହିତ ରମଣ କ୍ରିୟାରେ ମଜ୍ଜିଗଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହସ୍ତିନାର ରାଜା ପଣ୍ଡୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ। ଘଞ୍ଚ ବିପିନରେ ବୁଲି 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 ଶିକାର ନ ପାଇ ହତାଶ ହେଲେଣି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ମୃଗ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ମୈଥୁନରତ ଶବ୍ଦ। ରାଜା ପଣ୍ଡୁ ଟିକେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆରେ ଇଏ ତ ମୃଗମାନଙ୍କର କଳରବ, ହୁଏତ ଇଏ ଘଞ୍ଚ ଲତା ଗହଳ ଭିତରେ ମୃଗମାନେ ବୋଧେ ଚରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୃଗ ଶିକାର କରି ଆଜି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ। ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣକୁ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା। ଆଜ୍ଞା, ବିଧିର ବିଧାନ ବିଚିତ୍ର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ଚାହେଁ ଗୋଟିଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ଘଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ଏତ ବିଧିର ବିଧାନ କିଏ କରିପାରିବ ତାନ? ଏତ ବିଧିର ବିଧାନ କିଏ କରିପାରିବ ତାନ? ମୃଗରୂପୀ ଋଷି ପକ୍ଷ ଭେଦ କଲା, ଆସି ଶବ୍ଦ ଭେଦି ବାଣ। ଆସି ଶବ୍ଦ ଭେଦି ବାଣ। ଏ ଶବ୍ଦ ଭେଦି ବାଣ ଯାଇ ମୃଗରୂପୀ ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କୁ ଭେଦ କରି ଇଏ ମୃଗୁଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କଲା। ଉଭୟ ଚିତ୍କାର କରିକି ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ନିଜ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଚିତ୍କାର କଲେ, ମରିଗଲି ମରିଗଲି ମରିଗଲି, କିଏ ତୁମେ ନରାଧମ? ଆରେ ଏମିତି ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ତ ତୁମେ ବାଣବିଦ୍ଧ କରି ମୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଲ, କିଏ ତୁମେ ପାପାତ୍ମା? ଏ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ପଣ୍ଡୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଇଏ କୌଣସି ମୃଗ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଋଷି ଅଗ୍ନିକା। ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲା। କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ଅଗ୍ନିକାଙ୍କର ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ। କହିଲେ, ହେ ଋଷିବର, ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ଅପରାଧୀ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ, ମୋତେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆପଣ ଏଠି ଏ ଲତା ଗହଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୃଗୁଣୀ ସହିତ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟାରେ ରତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୋ ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ। କ୍ଷମା କର ତପୋ ଧନ ହେ
ହିଁ ହସ୍ତି ନାରାଜନ ନ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅପରାଧୀ ହେଲି ଋଷି ପ୍ରବର କରମୋତେ କ୍ଷମା ଦାନ ହେ ଋଷି ପ୍ରବର କରମୋତେ କ୍ଷମା ଦାନ। କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ରାଜା ପଣ୍ଡୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଋଷି ଅଗ୍ନିକାଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେତେବେଳକୁ ଅଗ୍ନିକାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ଉପରେ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତମେ ହଉଛ ହସ୍ତିନାର ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ରାଜା। କେମିତି ଏମିତି ଭୁଲ କଲ? ମୁଁ ଜଣେ ନିରପରାଧୀ ସାଧୁ, ମୁଁ ତ ତୁମର କିଛି ଅପରାଧ କରିନଥିଲି। କାହିଁକି ତୁମେ ଆମର ମୈଥୁନ କ୍ରିୟାରେ ବାଧା ଦେଇ ମୋର ଜୀବନ ନେଲ? ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଆମେ ଯେମିତି ମୈଥୁନ କଲାବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ତୁ ନେଇଗଲୁ। ହେ ରାଜା, ଯଦି କେବେ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମ କରୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ଅଭିଶପ୍ତ ପଣ୍ଡୁ ହସ୍ତିନା ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ମାଦ୍ରୀ ଏବଂ କୁନ୍ତୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଚରଣ କରି ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୁଟୀର କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଲେ। ଅଭିଶାପ ଭୟରେ କେବେ ବି ପଣ୍ଡୁ ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, ସଂସାରରେ ଏମିତି କେଉଁ ପୁରୁଷ ଅଛି କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ କନ୍ଦର୍ପ ଜ୍ୱାଳାକୁ ସହିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା, ସେହି ଭୁଲ କଲେ ରାଜା ପଣ୍ଡୁ। ଦିନେ କନ୍ଦର୍ପ ଜ୍ୱାଳାକୁ ସହି ନ ପାରି ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ରାଜା ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ମୂର୍ଦ୍ଧନାପାତ ହେଲା ଏବଂ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ରାଜା ପଣ୍ଡୁ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଏ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ମୃଗୁଣୀ ସହିତ ପ୍ରେମ କଲେ? ତା ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରୋଚକ କଥା ଅଛି। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କୁଶଦ୍ୱୀପର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଅନଙ୍ଗ ସେନ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରତ୍ନାବତୀ। ଏ ରତ୍ନାବତୀ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମପ୍ରବୀଣା। ପରପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭାରି ସଉକ ଥିଲା। ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ସର୍ବଦା ରତ୍ନାବତୀ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସଙ୍ଗମ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଅନଙ୍ଗ ସେନ ଏବଂ ରତ୍ନାବତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଋଷି ଅଗ୍ନିକାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ରତ୍ନାବତୀ ଅଗ୍ନିକାଙ୍କର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଏ ରତ୍ନାବତୀ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକା ତ ଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ନା, ରତ୍ନାବତୀଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନାବତୀ ଯେତେବେଳେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅଗ୍ନିକାଙ୍କ ଉପରେ ରତି କରିବା ପାଇଁ, ରତ୍ନାବତୀଙ୍କର ପ୍ରେମାକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଅଗ୍ନିକା ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। ଏ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଅନଙ୍ଗ ସେନ ରାଜା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଶାଣିତ ତରବାରୀରେ ରତ୍ନାବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଅନଙ୍ଗ ସେନ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମା ଯାଇଥିଲା କୃତାନ୍ତ ନଗରୀ ଯମାଳୟକୁ, ଯମରାଜଙ୍କ ବିଚାରରେ ଏ ରତ୍ନାବତୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିଲା ଅତୃପ୍ତ। ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ପୁନଶ୍ଚ ମୃଗୁଣୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ସୁତରାଂ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ଏ ରତ୍ନାବତୀଙ୍କର ଅତୃପ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପୀ ମୃଗୁଣୀ ସହିତ ରମଣ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାରୀ ହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ପରୋକ୍ଷରେ ରତ୍ନାବତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଯମରାଜ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ଅଗ୍ନିକାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ନାରୀ ହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀ ହେଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିକା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ପୁରାଣର ଗଣ୍ଠିରେ ଗଣ୍ଠି ଥିଲା, ପଣ୍ଡୁ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଭୁଲ ଥିଲା କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି ଭୁଲ ନଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା। କାରଣ ଯଦି ପଣ୍ଡୁ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତା କି ସେ ନାରୀ ହତ୍ୟା ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଯଦି ପଣ୍ଡୁ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତେ
ବା ପରୋକ୍ଷରେ କୁନ୍ତି 5 ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରୁ 5 ଜଣ ଦୈବୀ ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଏବଂ ସହଦେବଙ୍କ ଭଳି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଦେବପୁତ୍ର। ସୁତରାଂ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଶବ୍ଦଭେଦୀ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ। ଆଜି ତ ଆମେ ପୁରାଣ ଗଣ୍ଠିର ଗଣ୍ଠିକି ଖୋଲିଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ? ନିସନ୍ତାନ ମଣିଷ ପିତୃ ଋଣରେ ଋଣୀ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେବେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ନଥାଏ, ନରକାଭିମୁଖୀ ହେଇଥାଏ। ଯେତେ ଜୀବନରେ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ପିତୃ ଋଣରେ ଋଣୀ ସନ୍ତାନଟିଏ ଇଏ ସଂସାରକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସଂସାର କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନର୍କକୁ ହିଁ ଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଅଜାଣତରେ ହେଉ କି ଜାଣତରେ ହେଉ, ନରହତ୍ୟାଠୁ ବଳି ବଡ଼ ପାପ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ପଶୁଙ୍କୁ ରମଣ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାଶବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏଭଳି ନରାଧମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅପରାଧ ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ଆଉ ଆମ ସାଥ ଦେଉନି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।